पंजाब दे लई बीजेपी ने जारी किया मैनीफेस्टो। एससी विद्यार्थियों को 2000 रुपए प्रति महीना स्कॉलरशिप ते नौकरियों दे विच महिलावां नूं 35% रिजर्वेशन दा वादा। धूरी दे विच भगवंत मान दा ताबड़तोड़ प्रचार। पुराने कलाकार दोस्त करमजीत अनमोल दा भी मिलिया साथ। रोड शो दौरान गीत गा के कर रहे कैंपेन। नवजोत सिद्धू ने जारी किया पंजाब मॉडल। सूबे के विकास के लिए दसे 13 नुकते। सेहत सिक्ख्या सन्नत और किसानों को लैके दसिया विजन। अमृतसर ईस्ट दे विच प्रचार कर रहे मजीठिया का सिद्धू ते तिखा निशाना। पूछा अमृतसर दे विच क्यों नहीं चलिया सिद्धू का मॉडल। विकास दे विच पछड़ गया है हल्का। सिद्धू के बयान से मचा हंगामा। काला ब्राह्मण कहने के उत्ते अनिल जोशी का पलटवार। कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। पंजाब दे विच जेपी नड्डा ने भरी चोण हुंकार। 1984 नूं लैके कांग्रेस नूं घेरिया। बोले सिखां दे कतलेआम दे लई कांग्रेस जिम्मेवार। जलालाबाद दे विच गरजे अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल। विरोधियों ते सादे तिखे निशाने। बोले कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी नूं नहीं मिलनियां 10 तो वध सीटां। अपने हल्के च धुआंधार प्रचार कर रहे हैं सीएम चन्नी। हल्के के लोगों के नाल कर रहे मुलाकातां। घर घर जाके मंग रहे वोटां। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे तो पहला मुड़ तो विवाद। कांग्रेस एमपी रवनीत बिट्टू बोले सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही आउण प्रधानमंत्री। मुड़ हो सकता है विरोध। तो बीजेपी का इल्जाम किसानों को उकसा रही है कांग्रेस। दिल्ली 25 फरवरी तो शुरू होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जिंदगी ते नाटकों का मंचन। केजरीवाल बोले 100 फुट की स्टेज पे होगा सब तो बड़ा शो। घर घर पहुंचावांगे बाबा साहब का सुनेहा। पंजाबी टीवी इतिहास का सब तो बड़ा शो। कौन होगा गिदड़बाहा दा राजा। गिदड़बाहा तो धमाकेदार शो लाइव आज शाम 7 बजे। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल नवजोत सिंह सिद्धू ते उन्हां दे बयानां दी। सिद्धू दे बयानां दे उत्ते हंगामे का दौर जारी है। अनिल जोशी हुण नवजोत सिंह सिद्धू नूं जवाब दे रहे ने ते सिद्धू नूं कह रहे ने कि सिद्धू दी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि अनिल जोशी दे वल्लों कहा गया। सिद्धू दे बयान दे नाल गुस्से दे विच ने ब्राह्मण समाज के लोग। यह भी अनिल जोशी के वल्लों कहा गया ब्राह्मणों का मजाक बनाने की कोझी हरकत नवजोत सिद्धू ने की है। सिद्धू हार देख के बुखला गए ने। यह सिद्धू की आखिरी चोण होगी। इस तरीके हुण पलटवार किया जा रहा है अनिल जोशी के वल्लों। अनिल जोशी इस बार अकाली दल की टिकट के उत्ते चोण मैदान के विच ने और ब्राह्मण समाज तो आते हैं अनिल जोशी हिंदू चेहरा ने। नवजोत सिंह सिद्धू के वल्लों एक बयान दिता गया जिस दे विच जिक्र काले ब्राह्मण का किया गया। काला ब्राह्मण कह के बुलाया गया तो उसनूं लैके हुण सियासत भखी हुई है। तो अनिल जोशी सिद्धू के उत्ते निशाना साध रहे हैं तो कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कि जदों बंदे का विनाश का काल आ जाए विनाश का समा आ जाए तो फिर जिहड़ी बुद्धि हुंदी है पुट्ठी पैण लग जाती है। यानी पुट्ठियां गल्लां शख्स करन लग जांदा। इस तरीके नाल इल्जाम लगाउंदे हुए नजर आ रहे हैं अनिल जोशी। ये भी कह रहे हैं कि यह नवजोत सिंह सिद्धू की आखिरी चोण होगी। तो बड़ी स्टेटमेंट है अमृतसर ईस्ट तो नवजोत सिंह सिद्धू चोण मैदान के विच ने। सामने ने विक्रम मजीठिया ते माझे तो ही अनिल जोशी भी आउंदे ने। अमृतसर नॉर्थ तो चोण मैदान के विच ने अनिल जोशी। हालांकि हल्के तो अलग अलग ने विधान सभा दे पर तुसीं कह सकते हो कि इलाका इक्को है जिला इक्को है। तो यह कितना इफेक्ट करता है पंजाब दे विच वड्डी गिणती दे विच हिंदू वोट बैंक है। ये भी जानते हैं सारे ब्राह्मण समाज के लोग भी वड्डी गिणती दे विच हैगे ने। ताकि ये बयान उन्हां तक पहुंचेगा या जिस तरीके नाल हुण अनिल जोशी कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज नूं इस तरीके दे शब्द इस्तेमाल करना उन्हां दे लई शब्द बोलना ये ठीक नहीं है। सुनवाने तुहानूं की कुछ कह रहे हैं अनिल जोशी। वो फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि हारन वाला बंदा जिहड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुंदा ही हुंदा। सिद्धू साहब भी बोलते पे इधर कुमर साहब भी लोगों को दबके मारते पे
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਈਜੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲਾ ਬਾਹਮਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਰੋਗੈਂਟ ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਬੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਈਐਨਬੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਇਹ ਲੰਬੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਜੋਸ਼ੀ ਕਾਲਾ ਬਾਹਮਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੇਤਲੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਐ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਐ ਜੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਬਾਰਾ ਉਡਾਇਆ ਐ ਕਰਕੇ ਪਾੜ ਪੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਧੋਣ ਐ ਧੋਣ। ਜੇਤਲੀ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਠੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਸ ਕਢਾਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੈਡੀ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਧਰ ਕੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਈਜੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲਾ ਬਾਹਮਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਰੋਗੈਂਟ ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਬੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਨੱਡਾ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਬਲਾਚੌਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਪੜ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आपको याद है क्या कहा था उस समय के प्रधानमंत्री ने कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यानी 84 के दंगों को ठीक ठहराते हुए उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी। याद करना चाहिए कांग्रेस के साथियों को, याद करना चाहिए कांग्रेस को। किसी ने सुन नहीं ली। 30 साल तक हमारी माताएं जो विधवा हुई थी। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ 12 ਤੋਂ 15 ਪਿੰਡ ਕੱਢੀਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ,
ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਉਂਗਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਯਾਰ? 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ, 10,000 ਰੁਪਇਆ, 7,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ 25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਕੀ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? 7500 ਜੇ ਅੱਧਾ ਆਮਦਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਫਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ITI ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੋਰਸਿਸ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਈਏ। ਨੰਬਰ 3, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 4, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਛੋਟਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪਰ ਆ ਉਹ ਕੱਚੇ ਆ। 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਣਕ MLA ਖਾ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਊਗੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆਊਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਾਣੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕਿਤੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਇਆ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਰਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਵੇਖੋ, ਰਾਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘੰਟੀ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਅੱਜ ਹੁਣੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਵੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਣਕ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਮੰਜਾ ਡਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਣਕ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 10 ਅਫਸਰ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਦਿਵਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੱਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਜੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਕਪੂਰਥਲਾ।